哈利路亚！亲爱主内弟兄平安，我们又再见面了，在网上见面，哈利路亚！我们前个拜四，我们纪念到主耶稣基督升天，哈利路亚！我们的主，我们敬拜的上帝是复活的主，是升天的主。他已经升天了，但是他又要再来，哈利路亚！今天我们要进入我们的崇拜会，来，我们开始唱这首荣耀荣耀荣耀神羔羊，哈利路亚！我们要荣耀他，神羔羊。荣耀荣耀荣耀神羔羊，阿们，哈利路亚。荣耀荣耀荣耀神羔羊，唯有他是荣耀，尊贵配得赞美，赞美宝座上的真羔羊，来敬拜他，高声起来颂扬，在宝座上的羔羊，在这荣耀，哈利路亚。荣耀荣耀荣耀神羔羊，阿们，哈利路亚。荣耀荣耀荣耀神羔羊，唯有他是荣耀，尊贵配得赞美，在宝座上的真羔羊，来敬拜他，高声起来颂扬，在宝座上的羔羊，哈利路亚。我们要低头祷告，哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！天父上帝，我们感谢你，你是恩典的路，阿们。你带领我们一天过一天。主啊，我们走你恩典的路上，你保护我们，你看顾我们，你给我们力量，你给我们能力。感谢你啊，主啊，感谢你，你给我们身体健康，你给我们平安喜乐。阿们。我们今天感谢你，感谢你，主啊！如果我们能够到你的面前来敬拜你、荣耀你、赞美你的名，感谢你啊，主啊，感谢你。我们不知道明天的未来将如何，可是我们知道你陪着我们，你有跟我们同在。阿们。感谢你啊，主啊，牵我们的手，阿们。一步一步走下去，跟随你。感谢你，主，我们哈利路亚，哈利路亚！求你带领我们的崇拜会，从开始到末了，奉主耶稣的名，我们就求祷告，阿们。阿们，哈利路亚！淑女姐妹在祷告前说，我们的主已经保佑了我们，牵我们的手，给我们足够我们所需要的一切，哈利路亚！他是那么爱我们，哈利路亚！我们要喜乐的唱来，我们要用喜乐的心来赞美我们的主。我们大家一起站起来，在家里也是来站起来，哈利路亚！我们唱这首歌唱荣耀，哈利路亚！喜乐的唱，哈利路亚！
耀，荣耀为我们救亡，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，让我们尽情应歌唱，大家呼唤，嘿，呼唤，嘿，耶稣是万王救亡，哦，大家呼唤，嘿，呼唤，嘿，耶稣是万王救亡，哦，大家呼唤，嘿，呼唤，耶稣是万王救亡，让我们尽情应歌唱。我们会感觉到何等快乐，如果我们来敬拜他，我们会感觉到何等快乐，如果我们都来歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，让我们尽情一歌唱，歌唱荣耀，哈利路亚，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，歌唱荣耀，荣耀，荣耀为万王救亡，让我们尽情应歌唱。哈利路亚，哈利路亚！上帝给我们平安，给我们喜乐，让我们能够赞美他。哈利路亚！现在我们要准备我们的心，我们要敬拜他，唱这首主圣灵已经降临。哈利路亚！这个礼拜是我们在祈祷圣灵降临在我们的心中。哈利路亚！哈利路亚！主圣灵已降临在这里，主圣灵，我深深爱慕你，你温柔，你甘甜，你是我的安慰，是父神给我的保卫。再一次，主圣灵，主圣灵，请降临在这里。哈利路亚，我们敬拜你，主啊！哈利路亚，哈利路亚，你温柔，你温柔，你甘甜，哈利路亚，阿门。我敞开我的心，哈利路亚，我敞开心，你是我主圣灵。我敞开心门，你拜我主耶稣，我深深渴慕你，生命充满我，思考上帝彰显你的全能。主圣灵，哈利路亚，主圣灵，请降临在这里，你降临在这里，主啊，主圣灵，你在我们的家，哈利路亚，哦，哈利路亚，你是无所不在的主，哈利路亚，你与我们同在，哈利路亚，阿门。再一次，主圣灵，哈利路亚，敬拜他。圣灵，请降临在这里，请降临在这里，哈利路亚。
圣灵，我们需要你。哈利路亚，哈利路亚！在这苦难的时刻，我们需要你，我们需要你来给我们坚强，我们需要你来给我们力量。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，我们是软弱，但是你是坚强。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们要交托我们的生命在你的手中。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！将你的话给我们力量，再走下去。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！感谢你，主啊，感谢你，感谢你来的看顾。哈利路亚！你给我们，主啊，你给我们的一切。哈利路亚！你足够了我们。哈利路亚，哈利路亚！在这个苦难的时间度，主啊，但是你已经祝福了我们。哈利路亚！足够了我们每一天的需要。哈利路亚！感谢你，感谢你。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！主啊，这样我们也会成为别人的祝福。哈利路亚！主啊，感谢你，感谢你！我们预备我们心来听你的话语，恩膏你的仆人。主啊，哈利路亚！也恩膏我们大家。哈利路亚！我们要听你的话语，奉主耶稣基督的圣名。哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚。Selamat sore, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. 主内弟兄姐妹，大家下午好。 Sangat senang bisa bertemu kembali bersama-sama dengan saudara pada sore hari ini. 非常有欢喜能够在晚上跟弟兄姐妹再会面。 Saya berharap bahwa tidak lama lagi kita sudah dapat bertemu langsung bertatap muka satu dengan yang lainnya di gereja kita kembali. 我希望在不久的将来，我们能够直接面对面在教会里。 Dan pada kesempatan sore hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan juga kepada para wakil gembala untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada sore hari ini. 通过这个机会，我要感谢我们的主任牧师跟副主任牧师给我这个机会，跟大家分享主的话。 Mari untuk tidak menunda waktu terlalu lama, kita langsung membuka kepada ayat pokok kita. 不要再拖延时间，我们直接来到我们要讲的题目。 Kita buka di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. 我们打开创世纪第26章，从12节到13节。 Kita melihat di sini bagaimana pengalaman daripada Ishak, anak daripada Abraham, pada waktu dia berhadapan dengan masa kekeringan dan ancaman kelaparan di negeri asing. 我们看到以撒，他身为亚伯拉罕的儿子，他经历过在旱季里，他怎样度过这个饥荒的时期。 Dan saudara-saudara sekalian tentunya mengetahui bahwa hampir 2 bulan ini kita harus tinggal di rumah untuk bisa menghindari penyebaran yang lebih banyak dan lebih luas daripada penyakit COVID-19 ini. 弟兄姐妹，大家也能够领受到，我们大概已经2个多月都要待在家里因为这个新冠病情正在发在我们的国家。 Dan bagi beberapa orang yang telah saya dengar beritanya, masa ini merupakan masa yang bagaikan masa kekeringan di dalam kehidupan mereka. 有几位都跟我诉苦，好像是说现在的时期就好像旱季的时期，在他们的生活中。 Bukan hanya secara ekonomi ataupun secara jasmani, tetapi juga kekeringan secara rohani. 不但只是肉体跟经济的旱季或者干燥，还是他们的属灵也感到旱季。
Dan beberapa orang sempat menanyakan baik melalui WA maupun melalui telepon kepada saya, apa yang seharusnya kita bisa lakukan di tengah-tengah masa yang sulit dan kering seperti sekarang ini. 有几位他们通过电话或者通过 VR 也跟我交谈，怎样在这样的情形之下，怎样度过这个病情。 Dan saya berdoa semoga ayat yang kita baca bersama dapat kiranya memberikan jawaban di dalam kehidupan saudara tentang bagaimana caranya kita berhadapan dengan masa kekeringan saat ini. 我祷告跟神，好让神能够给我们智慧，怎样度过这个旱季或者这个病情的时期。 Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13 ini, kita melihat Ishak melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh orang-orang pada masa kekeringan. 我们在这里看到以撒他做了一些事情，就是跟与众不同的人，就是在旱季的时候他做了一些事。 Di dalam ayat yang ke-12 kita sama-sama membaca bahwa maka menaburlah Ishak di tanah itu. 我们可以看到这个在这里说以撒在拿地耕种。 Dan menabur di masa kekeringan adalah sesuatu yang tidak biasa dilakukan. 撒种在旱季的时候是一个不平常或者人家不做的事。 Dan harus kita pahami bersama bahwa satu, Ishak menabur di tanah yang bukan tanah asalnya. Dia menabur di tanah Gerar, yaitu tanah yang asing baginya. 我们可以这里看到以撒他撒种呢，不是在他的原地或者他的乡村，但是他是在这个Gerar的这个地区，在那里撒种。 Dan selanjutnya kalau kita baca lagi di dalam ayat-ayat selanjutnya dari Kejadian pasal 26 ini, Ishak bukan cuma menabur, tetapi dia juga mencoba untuk menggali kembali sumur-sumur yang lama. 在这里我们看到以撒呢，他不单只是撒种呢，他把以前的井或者旧的井就再重新挖。 Dan hasilnya adalah di dalam ayat yang ke-12 itu juga kita membaca bahwa dan di dalam tahun itu juga, di waktu musim panen di tahun itu juga, maka ia mendapatkan hasil tuaian 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. 那么我们继续读在第12节那里，就是说那一年有100倍的收成，耶和华赐福给他。 Apa yang harus kita lakukan di masa kekeringan ini adalah jangan berhenti menabur. 我们应当在这个旱季时期做的事，就是说我们不要停止撒种。 Ada benih-benih yang walaupun sedang mengalami masa kekeringan, tetapi Tuhan inginkan agar kita terus dan tetap menabur benih-benih itu. 我们知道有一些种子虽然是说在这个旱季的时期是比较辛苦，但是我们仍然要撒这些种子。 Dan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan di dalam Alkitab bahwa dan orang itu yaitu Ishak dia menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat-sangat kaya. 我们可以看到第13节那里就是以撒他就长大，日增夜深，成了大富户。 Dan untuk hal ini tidak selalu kita harus menafsirkannya untuk kekayaan secara jasmani. 我们其实在这个情况之下，我们不要只是体会到他只是富有在这个物质上。 Pastinya kita akan menuai sesuai dengan jenis benih apa yang kita tabur. 我们肯定要收割我们所撒的是什么种子。 Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama melihat apa saja benih yang harus kita tabur pada masa kekeringan seperti sekarang ini. 因此，我们应当思想，我们要撒的是怎样的种子，在这个情况之下。 Yang pertama yang harus kita tabur pada masa kekeringan seperti sekarang ini adalah 我们第一个种子，我们要撒的就是在这个情况之下。 karena kita mungkin kebanyakan
dengan peraturan PSBB kita harus berada di rumah, diam di rumah saja, bekerja dari rumah dan juga beribadah dari rumah, maka ini adalah kesempatan yang paling baik untuk kita menabur benih saat teduh bersama dengan Tuhan. 因为政府的条例，我们应当留在家里，我们也在崇拜会，我们要从家里。那么就是这个机会呢，就是最好的，我们能够有时间跟神交通。 Apa saja yang harus kita tabur di dalam saat teduh adalah membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga bergumul di dalam pergumulan permohonan doa kita kepada Tuhan. 我们所要撒的是什么种子呢？就是说，在我们跟神的交通的时间，我们要思想他的话，我们要念圣经，我们要怎样的在祷告里祈求，跟我们所有的挣扎。 Mengapa kita harus senantiasa menabur benih firman Tuhan? Maka kita melihat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. 我们应当怎样撒这个神的话的种子呢？我们打开在约翰福音第17章17节。 Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。 Kalau kita terus menabur benih firman Tuhan di masa kekeringan seperti sekarang ini, maka kebenaran firman Tuhan itu akan selalu menguduskan kehidupan kita setiap hari. 如果我们撒这个种子就是神的话呢，不断的撒呢，那么我们在我们这样的情况之下呢，我们能够成圣。 Dan bukankah ada ayat Alkitab yang juga berkata bahwa kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu yang dapat menyelamatkan kita dari masa kekeringan ini. 就是这个神的真理呢，能拯救我们在这个旱季时期。 Dan mengapa kita juga harus senantiasa bergumul di dalam pergumulan doa-doa kita kepada Tuhan di masa kekeringan seperti sekarang ini? 为什么我们要在我们的祷告里挣扎在这个旱季时期呢？ Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. 我们打开马可福音第11章第24节。 Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepada kamu. 凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信，是得着的，就必得着。 Dalam pergumulan doa-doa kita, kita harus menabur kepercayaan yang teguh bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita meskipun saat ini kita sedang mengalami masa kekeringan. 在我们的祷告里，我们要完全相信神能够听我们的祈求，虽然是在这个旱季时期。 Dan kita harus memiliki iman yang tidak tergoyahkan kepada Allah kita. 我们一定要有不能动摇的信心对我们的神。 Dan iman yang tidak tergoyahkan itu hanya bisa kita bangun kalau kita terus-menerus menabur benih firman Tuhan dan pergumulan doa-doa kita kepadanya. 我们只能够建立这个不动摇的信心呢？如果我们不断的撒种子，就是神的话，不断的在我们的生活里。 Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, 因此，我亲爱的弟兄姐妹， saya menganjurkan untuk kita senantiasa teruskanlah untuk menabur benih saat teduh kita, untuk menerima berkat yang Tuhan berikan melalui kebenaran firman Tuhan dan juga jawaban dari doa-doa yang telah kita naikkan kepadanya. 所以我们要坚定不断的祈求，在我们跟神的交通的时间，就是我们信他的真理，也神答复我们的祈求。 Yang kedua, benih yang harus kita tabur senantiasa di dalam masa kekeringan seperti sekarang ini adalah 第二样我们要应当撒的种子，在这个旱季时期， adalah taburan benih perbuatan baik kepada sesama kita manusia. 就是我们要行善，跟我们的跟其他的人。
Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, 我们看加拉太书第6章第10节， Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia seperti ini. 使徒保罗写给这个加拉太的教会是这样的信。 Karena itu, selama masih ada kesempatan kepada kita, 所以有了机会， marilah kita berbuat baik kepada semua orang. 就当向众人行善， Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 向信徒一家的人更应当怎样？ Apa yang harus kita lakukan untuk terus kita menabur benih di masa kekeringan seperti sekarang ini adalah taburkanlah benih perbuatan baik kepada sesama manusia dan terutama kepada kawan-kawan saudara-saudara kita seiman. 所以在这样的旱季或者这样的情况之下，我们要不断的撒种子，就是行善好的种子给其他的人，特别是跟我们在主内的信徒弟兄姐妹。 Kalau kita masih bisa makan 3 kali sehari dan kita merasa bahwa masih ada kecukupan di dalam kehidupan kita, berilah. Lakukanlah perbuatan baik kepada tetangga kita dan terutama kepada saudara-saudara kita seiman. 如果我们感谢神还能够领受到一天3餐呢，我们也有多余的呢，我们也要行善对我们的邻居，更重要的就是我们的主内弟兄姐妹。 Percayalah bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada siapapun juga. 我们应当知道，我们的神从来不欠人。 Kalau kita berani untuk memberi, maka Allah akan lebih lagi memberi kepada kita berkat-berkatnya dan kita akan diberi secara berkelimpahan. 如果我们下定决心，愿意把付出给更多的，那么神呢要祝福我们更丰盛。 Berilah, maka kepada kita akan diberikan oleh Tuhan. 你们应当就是施给其他的人，那么神会更加添的施给你们。 Berilah, maka kita tidak akan pernah mengalami apa itu yang namanya kekurangan. 如果我们能够施给别人，那么我们就不会面对缺乏。 Hal kedua yang saya ingin ingatkan kepada kita sama-sama untuk lakukan di tengah masa kekeringan ini adalah berikanlah perbuatan baik, bantulah sesama, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. 所以我要再提醒各位，就是说我们在这个情况之下呢，我们应当帮助或者赐给别人，尤其是我们在主内的弟兄姐妹。 Dan hal ketiga yang harus kita perhatikan untuk senantiasa kita taburkan sebagai benih yang harus kita tabur di masa kekeringan seperti sekarang ini adalah 那么在第3样的种子呢，我们应当撒出来的，在这个旱季的时期，就是 jangan pernah berhenti untuk menabur benih pelayanan kita kepada Tuhan di dalam gereja lokal kita masing-masing. 我们从不要停止撒出这个侍奉的种子，在我们的每一个人的教会里。 Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, 在哥林多前书第15章第58节， penulis Korintus berkata seperti ini. 写哥林多前书的这么说： Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多做主工，因知道你们的苦劳在主里面不是突然的。 Saudara-saudara, ayat ini mengatakan bahwa kalau kita selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan, maka kita mampu untuk berdiri teguh dan tidak goyah di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. 弟兄姐妹，这个经节告诉我们，如果我们勤劳侍奉主，在做主工呢，那么我们就不会有这些我们的劳苦不会突然。
Dan kalau kita senantiasa menabur benih pelayanan yang baik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan di dalam kehidupan kita di masa kekeringan sekarang ini, 如果我们不断的撒这个善良的种子呢，就是身为我们的感恩对神的祝福呢，在这个旱季的时期呢， maka janji firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 itu berkata, di dalam persekutuan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, maka jerih payah kita tidak sia-sia. 所以在这里，这个经节告诉我们，我们所有的这个侍奉主的工作一切呢，就不会突然。 Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 因此，我亲爱的弟兄姐妹， mari kita ingat untuk senantiasa menabur ketiga jenis benih ini. 所以我们不断的要记住，我们要撒这个善样的种子。 Jangan lelah, jangan menyerah untuk menabur. 我们不要衰退，我们要停止撒种子。 Meskipun di tengah-tengah masa kekeringan seperti sekarang ini. 虽然是在这个旱季时期， Taburlah saat teduhmu bersama dengan Tuhan. 我们要撒这个跟主的关系的时间。 Taburlah benih perbuatan baikmu untuk sesama yang membutuhkan di sekeliling kita. 我们要撒这个种子，对我们周围需要的弟兄姐妹。 Dan selalulah kita giat di dalam pelayanan kita untuk melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan kita di gereja lokal kita masing-masing. 我们要勤劳侍奉主，做主工呢，在我们的每一个人的岗位上，在我们的教会里， Kiranya jerih payah kita tidak menjadi sia-sia di dalam Tuhan. 但愿我们的苦劳不会突然在主里面。 Saudara-saudara sekalian, 我亲爱的弟兄姐妹， saya percaya kalau saudara dan saya terus menabur ketiga jenis benih ini, 我相信如果我们不断的撒着善样的种子， bukan saja jerih payah kita tidak sia-sia, tetapi hidup kita akan diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. 我们不但我们的侍奉呢不会突然，但是我们的生活呢能够丰盛的得到主的祝福。 Puji Tuhan. 赞美主， Haleluya. 哈利路亚！ Sekali Yesus, tetap Yesus. 一次耶稣仍然都是耶稣。 Mari kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. 我们要低头祷告，我弟兄姐妹，神这么的疼爱我们， Bapa kami yang ada di dalam sorga, 我们在天上的父， kami mengucap syukur kalau Engkau masih membukakan kepada kami kesempatan untuk berbakti. 我们感谢主，还能够给我们机会在侍奉主。 Meskipun kami belum dapat untuk saling bertatap muka secara langsung di gedung gereja kami, 虽然我们没有办法能够直接跟弟兄姐妹们会面， tapi melalui teknologi rekaman ini kami mengucap syukur kalau Engkau memberkati teknologi ini untuk kami dapat berbakti bersama-sama. 但是我们感谢主有这样好的科技，好让我们能够通过这个科技呢，我们能够一起的在崇拜会里。 Dan kami mengucap syukur kalau Engkau melalui firman-Mu telah mengajarkan kami untuk tidak berhenti menabur meskipun di masa kekeringan seperti sekarang ini. 我们感谢主，你通过你的话教导我们，在这个旱季时期不断的要撒种子。 Kami tidak mau berhenti untuk menabur saat teduh bersama-Mu setiap hari ya Tuhan. 我们不要停止撒种子，就是跟主联合关系。 Kami juga tidak mau berhenti menabur perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kami yang membutuhkan, tetapi terutama kepada kawan-kawan kami seiman. 我们也要不断的撒种子，就是善良的种子，对众人，尤其是对我们主内的弟兄姐妹。 Dan juga kami tidak mau lelah dan kami tidak mau berhenti untuk terus menabur benih pelayanan kami kepadamu ya Tuhan. 我们不要发困，就是特别在侍奉主的做主工。 Dan biarlah kiranya semua yang telah kami lakukan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. 但愿我们所做的每一件都得到主的喜悦。 Dan kami berdoa Tuhan, 我们这样的呼求，
Jangan sia-siakan kehidupan kami. 不要把我们的生活变突然， Berkati kami Tuhan. 祝福我们每一位， Supaya kami menjadi saluran berkat buat orang lain di dunia ini. 好让我们能够成为别人的祝福。 Kami mengucap syukur 我们献上我们的感恩， dan kami berdoa 我们这样的祈求， hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Dan biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, 但愿这天父神的祝福 persekutuan, penyertaan, perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, 跟主耶稣的保护交通， dan penghiburan roh yang menguatkan dari Kristus Roh Kudus itu, 更通过主基督，通过圣灵给我们安慰的祝福， memberikan kepada kita 赐给我们 damai sejahtera, 平安、 sukacita, 喜乐、 dan juga kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. 力量，面对这样困苦的时期， Kami berdoa 我们这样的祷告， di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉主耶稣基督的圣名， Dan kita semua yang percaya 我 berkata, 们所信他的说， Amin.